رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الحدود نعلن من بلوغ المرام باب حد السرقة إذا عن سبات حدودك اتفق عليها ومجمع عليها ناتشوب لنا الكنزام كاكل حد السرقة يسرق أسو مكاچاو من دناو أولا سيعرف لنا السرقة لغة أخذ الشيء في خفاء وحيلة سرقة مالت بلغة درجة عند النجر بسور بدبكنا بحيلة ما يزنال حيلة مالت بتنكل موصد سرقة يبالال وشرعا أخذ ما يبلغ نصاب السرقة من الغير على وجه الخفية من حق شريعة دقمه بزيه التعرف على نصاب ميمولا دي سرقة حد لنورزن عند 7 شرط ذكروا الفقهاء كان نزام مكاكل نصاب مملاتنا نصاب حديث لا من قرأ حديث لا يمدع على وجه الخفية من حق وأجمع الأئمة على أن الحرز معتبر في وجوب القطع يجزم بلو ሳይሆን حرز مثله እንግዲህ ሸርጥ መሆኑን ገንዘብ ከሆነ የብር ማስቀመጫ አለ የግመሎች የከብቶች ደግሞ ከሆነ በረት አላቸው ምን አላቸው እዛዛ ከحرز መሆኑ እሱ ላይ ይስማማሉ አሉ وعلى انه اذا اشترك جماعه في سرقه فحصل لكل واحد منهم نصاب فعلى كل واحد منهم القطع ብዙ ሰዎች በአንድ ቢሰርቁ የሰረቁት ገንዘብ ሲከፋፈል ለነሱ نصاب السرقه ከደረሰ ሁላቸውም እጃቸው እንደሚቆረጥ ተስማምተዋል ይላል واتفقوا على انه اذا سرق قطعت يده اليمنى ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ሰረቀ መስረቁ ተረጋገጠ ቀኝ እጁ فاذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ለሁለተኛ ደግሞ ግራ እግሩ واتفقوا على ان العين المسروقه يجب ردها ان كانت باقيه የሰውዬ ደግሞ እጁ መሰረቁ የወሰደውን ገንዘብ አያበቃለትም የወሰደው ነገር እሱ ዘንድ ካለ ያንን የወሰደውን ነገር ለባለቤቱ መመለስ ግዴታው ነው በሚልም ይስማማሉ وعلى ان الوالدين وان علوا ሊባል ይችላል لا يقطعون بسرقه مال اولادهم በዚህም ይስማማሉ አሉ እንግዲህ አንተ ወማሉከ طيب المهم ወላጆች በልጃቸው ገንዘብ አይቆረጡም በሚለውም አይማዎች ይስማማሉ አባት ከልዩ ገንዘብ ቢወስድ እናት ከልዩ ገንዘብ ብትወስድ ምን የለባቸው ቀጥዕ የለባቸው እንግዲህ ነፈቃቸው ምናምኑ ዋጅብ ስለሆነ እንደገና ቀድምም ጀመር ያረኩት ሐዲስ አለ አላ ኩሊ الأحوال እንግዲህ የሐዲስ ሰሪቃ የለም ምን الائمه የለም ናይቱም ቁርአን ላይ ለጊዜ እንቀራለን في المائده والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم من انقص አለ እንግዲህ ሙስሊም ሆኖ ሐዲስ ሰሪቃ የለም የሚል የለም ስለዚህ በእጅማዕ የሰረቀ ሸርጡ ከተሟላ እጁ ይቆረጣል በተፋሲል ላይ ይለያያሉ ወደፊት እንደምናየው ሐዲስ ላይ እንግዲህ በሱና تقطع يد السارق من الكعب لا ከዚህ ነው የሚቆረጠው ይሄ ኩዕ ማለት ሩሱግም ይባላል የእጃችን ቁርጭምጭምት ሩሱግም ይባላል ኩዕም ይባላል ከሱ ላይ ትቆረጣለች ለሰሪቃ ከባድ ነው ሸባ ስለዚህ ይሄ ደግሞ من تقديم المصلحه العامه ይሄ ሰውየው እጁን ሲቆረጥ ተጎዳ አይደለ ታዲያ የሰው ገንዘብ እየወሰደ ሙጅተማዑ ውስጥ የተጎዳ አይደለ ከሱ ضرر ስለዚህ المهم ሕክማውን ካወቅ فبها والعلمة حكمة كلاوق لله سبحانه وتعالى حكم سمعنا وأطعنا بلن مقبل على اللب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم እንግዲህ متفق عليه قالوا لفظه يا مسلمنا وبلو زلاي የሚያመጡት لفظه مسلم ويم ደግሞ رقم مسلم 1684 ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
ቡኻሪ ደግሞ 6789 ይላል رقم الحديث ስለዚህ አልፋዛቸው ቢናጋም ቢለያይም ማዕናቸው ማዕና الحديثين አንድ ነው وفي روايه لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك صحيح الجامع عند 181 حديث الى في مسند الامام احمد عليال እንግዲህ ኒሳብ ብለናል ኒሳብ ላይ አይስማሙ ይሄኛው ሰውዬ ያሉት ይኖራል አልሙሂም ኒሳብ ላይ አይማች አይስማሙ ቁርአን ቀደም የቀራሁት አንቀጽ አለ ይገባል ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ የወንድ ሌባ የሴትም ሌባ ፈቅጠዑ አይዲሁማ ይላል ከሰረቁ ከተረጋገጠ እጆቻቸውን ቁራጧቸው جزاء بما كسب بسرت سرا من دانا نكالا من الله كالله بهنا قطعت الله عزيز حكيم الله طببኛና ኃያላቸና ፊ የሆነ ጌታ ነው لذلك حكم بهذا ስለዚህ ከሱ لا معقب لحكمه كذا በኋላ መጥቶ ይሄ ወህሽያ ይሄ ምን የሚል هذا اضل من البهيمه ከበንሰሳ اضل ነው እዛ ላይ ቁርአን ላይ ኒሳብ አልተዘከረም ሙጥለቀን የሰረቀ የሰው ገንዘብ የወሰደ እጁ ይቆረጣል የሚሉ አይማዎች አሉ ምን ሳይዘክሩ ይያልን ኒሳብ ሳይዘከር ይሄ ቀውል አለ ግን አሁን ኒሳብ እየተዘከረ ነው እዛ ሐዲስ ላይ ሱና ቁርአንን ምን ታረጋለች ብለናል ታብራራለች ትፈስራለች ኒሳብ ካልሞላ አይቆረጥም ያንድ ሰው እጅ ስለዚህ ያ ኒሳቡ ምንድነው በአኢሻ ሐዲስ ላይ እናገኘዋለን وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أم المؤمنين اندهالج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عن لي بلاوال لا تقطع يد سارق نال يليبا يسارق اجات تقرطم إلا في ربع دينار فصاعدا بدينار عند አራተኛና ከዛ በጨመረ እንጂ ከሩብዕ ዲናር ያነሰ የሰረቀ ሰው እጁ አይቆረጥም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ይሄ እንግዲህ ሐዲሱ متفق عليه ሆኖ لفظ የሙስሊም ነው አሉ ولفظ البخاري الامام البخاري ደግሞ ያመጡት ቃል ምን ይላል تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا እጅ ትቆረጣለች አሉ የሌባ እጅ ማለት ነው في ربع دينار فصاعدا በዲናር አንድ አራተኛ ከዛም በጨመረ ወደ ላይ ከዛ ባነሰ እንግዲህ አይቆረጥም ነው ይሄ ቡኻሪ ነው አርቃሞችን في البخاري ومسلم አሳልፈና وفي روايه لاحمد الامام احمد في المسند ደግሞ ባሰበቱት ሐዲስ اقطعوا في ربع دينار እንግዲህ አምር የሳሪቅን የሌቦችን እጅ ربع دينار يدينار عند አራተኛ ከሰረቀ ቁረጧቸው ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك كربع الدينار ደግሞ ያነሰ ከሆነ እንዳትቆርጡ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ሐዲሱም صحيح الجامع ቅድም እንዳልነው 1181ኛ ሐዲስ صحيح ነው ብለዋል ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዲናር ዛዲያትም ላይ ያሳልፈናል ወርቅ ማለት ነው ዲናር ማለት አንድ ዲናር እንግዲህ 12 ድርሃም ይሆናል ብለዋል ዲያ ላይ እኮ አሳልፈናል እሺ ዲየቱ ነፍስ ስንት ነው ብለናል 100 ግመል على اهل الذهب ደግሞ 1000 دينار على اهل الورق والفضه ورقنا فضه عندنا 12000 درهم ተብሏል ስለዚህ አሁን ربع الدينار አሁን ባልነው ሂሳብ 3 ድርሃም ነው የሚሆነው واضح يا شباب 1000 ዲናር 12000 ድርሃም የሚሆን ከሆነ አንድ ዲናር 12 ድርሃም ነው ማለት ነው ያ12 ድርሃም ሩብ አንድ አራተኛ ስንት ይሆናል 3 دراهم ስለዚህ اختلاف የለው የአይሻ ሐዲስ በዚህ ነው የተዘከረው ربع الدينار በማለት ወደፊት የሚመጣው ደግሞ የኢብኑ ዑመር ሐዲስ ይመጣልና 3 دراهم ይላል አንድ ነው ማዕናው ሄዶ አንዱ ዲናር 12 ድርሃም ስለሚመነዝር ያ12 ድርሃም ሩብ አሁን እንዳልነው ስንት ይሆናል 3 ድርሃም አስቸጋሪ እንግዲህ ዲያ ላይ ያሳልፈናል አንድ
የሰውን እጅ አውቆ የቆረጠ እጁ ይቆረጣል ተብሏል። አፉ ካለ ባለች ዲያ ይሰጠኝ ካለ 500 ወርቅ እኮ ያስከፍላል አንድ እጅ አይደል ያልነው ጀባ ብለናል። ዲያ ኪታቡ ዲያት እኮ አልፏል። የሰው እጅ የቆረጠ 500 ምን ይከፍላል? ወርቅ። ሁለቱንም ከቆረጠ ዲያ ካሜላ ስንት ይከፍላል? 1000 ዲናር። ይሄ እንግዲህ አስቸገረ። አንዳንድ ضالዎች ያሉት ሽዕር አለ ብያለሁኝ። حجاو شعر የሆነ ደግሞ በሽዕር ይመለስበታል። የዱን ب5 ሚኢን عسجد وديت ما بالها قطعت بربع دينار إلى أحد الشعراء الملحدين الذين يردون أحكام الله سبحانه وتعالى. عندي تل 500 ወርቅ ዲያ ተከፍሎላታል بربع الدينار በ3 ድርሃም እንደትቆረጣለች ብሎ እንግዲህ اعتراض አረገ። ሌላው ምን መለሰለት? عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري. ካሁን በፊትም ብዬ ይሆናል አጀባ እንግዲህ አማና ያላት ሳሰርቅ ያለው عز እሱ ውድ እንድትሆን አረጋት። እንደገና ስትልከሰከስና የሰው ገንዘብ ስትፈልግ ደግሞ ውድቅ ሆነችና በሩብዓ ዲናር የተቆረጠችው ህክማው ለዛ ነው የአላህን ህክማ ወቅ ብሎ እንግዲህ ሽዕር የሚያመጣ መልሱም ሽዕር ይሆንለታል ብለናል። ኢብኑ አልጀውዚ አቡል ፈረጅ ረሂመሁላህ በዚህ ዙሪያ ከሊማ ሰሚና ተናግረዋል ተብሏል። ተጠየቁ ዲያዋ 500 ወርቅ ሆኖ ሲያለ ስትቆረጥ በ3 ድርሃም እንዴት ትቆረጣለች ሲሏቸው لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. من ማለት ነው አባባል አይደለም። አሚና ታማኝ ሆና ያለች በጣም ዋጋ ነበራት፣ ቂማ ነበራት፣ ውድ ነበረች አሉ። ኺያናው ስትገባ لما خانت هانت خائن ኺያናው ስትገባ ምን ሆነች? ረካሽ ሆነች። ይሄ እንግዲህ ዑለሞች ያሉትን ለማለት ነው። አለዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የደነገገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደነገጉት ነገር ህክማውን ብናውቅም ባናውቅም ተስሊም ነው ያለብን። ስለዚህ የዓኢሻ ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሃ ሩብዓ ዲናር ከሆነ የተሰረቀው ነገር ሌሎችን ሸርጥ አሟልቶ እጁ ይቆረጣል ወይ እጇ ይቆረጣል። ከሩብዓ ዲናር በታች ከሆነ ደግሞ አይቆረጥም። ስለዚህ ኒሳቡ ሰሪቃ ላይ يذكرون 20 قولا الذهب بالله يا شباب سنت قول على للائمه 20 قول على ግን ከዛ ራጅሑ ነስ ያለበት ነው ምን ይዘው ብለናል። ሩብዓ ዲናር فصاعدا ይቆረጣል። ከዛ በታች ከሆነ አይቆረጥም። وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم متفق عليه. بخاري 6795 حديث ነው ይላል። ሙስሊም ላይ ደግሞ 1686ኛ ሐዲስ። አርቃሞች እንግዲህ የሚዘከሩት እንዲታዩ ነው። مع شرحهما او شرحيهما ሐዲሶችን ሙታባዓ ማድረግ። አብዱላህ ኢብኑ ዑመር በሚያስተላልፉት ሐዲስ ደግሞ ረዲየላሁ عنهما ምናሉ أن النبي ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قطع ቆርጠዋል ማለት እንግዲህ አዛው አስቆርጠዋል። እሳቸው ቀጥዑን ሙባሽራ አድርገዋል። እንግዲህ ቢላል አብዛኛውን ቢላል ነበሩ የታዘዙ እጅ የሚቆርጡትም ተብሏል። ሌሎችም የቆረጡ ይኖራሉ። አልሙሂም እንግዲህ አዛው ካስቆረጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቆረጡ ይባላል። في مجن ማለት بسبب مجن ይሄ ሚጀን ማለት እዚህ ላይ ትርስ ብሎ ይፈስረዋል። ጋሻ ማለት ነው። እንግዲህ ከጦር ከሰይፍ ምናምን የሚከላከሉበት ጋሻ አለ። እሱን የሆነ ሰውዬ ሰርቆ በሱ የተነሳ እጅ ቆርጠዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ثمنه የዛ ጋሻው ዋጋ 3 دراهم 3 دراهم የሆነ እንግዲህ የሚያወጣው ዋጋ 3 ድርሃም ነው ثمنه። ስለዚህ በዛ ያንን ሰርቆ ሰውዬው እጁን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቆርጠውታል። هي ربع دينار ይላል። እንግዲህ 1 ዲናር 12 ድርሃም የሚሆን ከሆነ 3 دراهم ربع دينار ነው። አይሻ ሐዲስ ጋር ይሄ ሐዲስ ይስማማል እንጂ አይጋጭም። ስለዚህ እንግዲህ በ3 ድርሃም ወይ በሩብዓ ዲናር ቀጥዓለ ከዛ ባነሰ
قطع أهل الكوفة مبالوت بمن فيهم سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله كاسر درهم بانسة قطع اللم يلالو ميامتوت انجدي استيايت ينوراتشوال على كل الأحوال راجحوا متفق عليه وهنا حديث نو يا عائشة يا ابن عمر انجدي أعلى مراتب الصحة متفق عليه الشيخان نو بلنا كذا يبلته صحيح حديث لقينا يشلم متفق عليه وانه حديث يثبته بربع دينار فصاعدا ነው ሌሎች አቅዋሎች መኖራቸውን አውቀን ይሄን አረጀህን እንሄዳለን والعلم عند الله سبحانه وتعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا يالفوا حديث متفق عليه عندنا هلو يهم يهونم حديث متفق عليهنا وقالوا حديث بخاري لاي 6783 ሲሆን ሙስሊም ላይ ደግሞ 1687ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ የአቡ ሁረይራ ሐዲስ እንግዲህ እነዛ ንሳብ የለም የሚሉት ሰዎች ማስረጃ ብለው ከሚያቀርቧቸው አድላዎች አንዱ ይሄ ነው على ظاهره فسروا لكن الحديث ليس على ظاهره أبو هريرة باستلالفت حديث رضي الله عنه قال أبو هريرة عنده لالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عندها الوال لعن الله السارقة يا شباب كبيرة من الكبائر نو مالتنا لعنها كاللبت ليبا الله كرحمته يعبره ويارقه يرقمتنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه سارقين الله سبحانه وتعالى كرحمه كزنته عبرروا خبرم بيهون دعاء بيهون በጣም ከባድ አባባል ነው ስለዚህ ሰሪቃ من الكبائر መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ሌላ من فوائد الحديث ሌባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረገመው ወይ አላህ ይርገመው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ምን አሉ يسرق البيضة فتقطع يده እንቁላል ይሰርቅና እጁ ትቆረጣለች አሉ እንግዲህ بيضة على الظاهر هي بيضة الدجاج እና ይሄንን ዛሂሩን ይዘው እንቁላል ሲሰርቅ እጁ ተተቆረጠች እንቁላል መይሩብ ዲናር ትሆናለች እንቁላልም በእኛ ሰዓት ውድ ነው በዛ ሰዓት ርካሽ ስለሆነ ንሳብ የለም ሸይ ታፊህ ነው እሱን ሰርቆ እጁ ይቆረጣል ይያሉ አይደል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ويسرق الحبل ገመድ ይሰርቃል አሉ فتقطع يده እጁ ትቆረጣለች አሉ እንግዲህ ዛሂሩ እንቁላሏን ሲሰርቅ ከሰበተበት በዛ እንቁላል በመስረቁ ይቆረጣል ነው ወይም ገመዱን ሲሰርቅ እንግዲህ ይሄም ገመድ የሚባለውም ነገር ሸይታፊ በጣም ርካሽ የሆነ ነገር ነውና ንሳብ የለም የሚሉት بظاهر الحديث ይዘው ነው ይሄ ሐዲሱ ግን እንቁላል ሰርቆ እንቁላል በመስረቁ ትቆረጣለች ማለት አይደለም እንግዲህ ያጀባብ አንድ ነገር የሚጀምረው እኮ በትንሽ ነው ይልከሰከሳል ሰውዬ ማለሽ አሁን እነዚህ የሚያጨሱት ሰዎች ይባላል የሚያጨሱት መጀመሪያ ህዱ አይገዛም ሲጋራ ምናምን አጭሶ እንግዲህ ቁራጭ ይጥላል ይሄ ነገር ምን ይሆን ይልና ይልከሰከስና ምን ያረጋታል ይሞክራታል ወይ ከጓደኛው ከመጥፎ ጓደኛ ይኖረዋል መጥፎ ጓደኛን እንድንረክም እስኪ ይልና አንድ ሁለት ጊዜ ያስበዋል እንደዛ እያለ እየተልከሰከሰ ከመጀመሪያው ሰውዬ የበለጠ ሊሆን ይችላል አሁንም ይሄ ሰውዬ በይባይ ሰርቃል ቀስ ብሎ ሲያገኝ ሷን ይወስዳል ሰው ሳያይ ገመድም ሲያገኝ ይወስዳል ያ ወደ የት ያደርሰዋል ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንሳብ ወደ ሞላ ከባድ ነገር ወደ መስረቅ ያደርሰውና ያንን ንሳብ የሞላውን ነገር ሩብዕ ዲናር ፈሳዒደን ይሰርቅና እጁ ይቆረጣል ማለታቸው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያሉ ያሉት ሰሪቃ ከመጀመሪያው ራቁት ከአላህ የሚያርቅ ከአላህ ረህማ የሚያርቅ ነገር ስለሆነ አትቅረቡ ይያሉ ሰሪቃን ያንቋሸሹ ነው በዛ ሐዲስ ሰሪቃን ዘም ያረጉ እንጂ በይዳ ሰርቆ ወይም ደግሞ ሐብል ሰርቆ ይቆረጣል ማለት አይደለም ስለዚህ ሰሪቃ የሚባለው ነገር بجميع انواعه واشكاله ያው ከተላልቅ ወንጀሎች ስለሆነ እሱን መራቅ ያስፈልጋል اما فيما يجب فيه القطع السن ابن عمرና عائشه رضي الله عنهم حديث ላይ ንሳቡን ተናግረዋል ከዛ ያነሰ
እንግዲህ ሰሪቃ የሰረቀ ሰው እጁ አይቆረጥም ከዛ ሩብዕ ሞላና ከዛ የበለጠ ካልሆነ አንዳንዶቹ አላ ዛሂሪ ለመፈሰር በይዳ እንግዲህ በይዳተል ሐዲድ ነው ከብረት የሆነ በይዳ የሚባል አለ እሱን የሰረቀ ነው ብለዋል እሱ ደግሞ ውድ ነው እሱን የሰረቀ ይቆረጣል ሐብል ማለትም ሐብለ ሱፉን ነው ሱፉን እንግዲህ ላይ የሚጠቀሙት ሐብል አለ እሱን የሰረቀ እሱም ውድ ነው አላ ዛሂሪህ ነው ብለው የሚፈስሩ አሉ አንዳንዶቹ ይሄን ተፍሲር አልወደዱትም وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد الحديث اقرأ الحديث بتمامه ነው እንግዲህ ሻሂዱን ብቻ ነው ያመጣው ተረዘም ያለ ነው ሐዲሱን በሙሉ አንብበው ያሉ ነው الحديث بالنص اقرأ الحديث بتمامه متفق عليه واللفظ لمسلم وله أي لمسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها مسلم عند شيء 688 حديث ነው ይላል ይሄ ሐዲስ طيب لفظ البخاري እንግዲህ እዚህ ላይ አላመጡም ይኖራል ይሄ ደግሞ ሐድ እንግዲህ ወልይ الامر ዘንድ ከደረሰ በኋላ ይቆማል እዛው እርስ በርሳችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፉ ተባባሉ አሉ እኔ ዘንድ ሳይደርስ እዛው አፉ ተባባሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ዘንድ ከደረሰ በኋላ ግን من أظهر لنا صفحته أقمنا عليه الحد وكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم እኔ ዘንድ ከመጣ መከሰቱ ወይ በእዕትራፍ ወይ በበይና ከሰበተ ከዛ በኋላ ሐድን ማቆም እንጂ ሌላ የለም እዛ ላይ ወልይ الامر ዘንድ ከደረሰ በኋላ ጣልቃ ገብቶ ሐድ እንዳይቆም ማድረግ እሱን እንግዲህ በጣም ከባድ ነገር መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ምንድነው የሚሉት አይሻ ረዲየላሁ عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ قال እንደሃሉ اتشفع في حد من حدود الله بالله عقوب كالله حد كالله حدودوች በአንድ ሐድ ላይ ጣልቃ ገብተ ትማልዳለህ ትሸመግላለህ ያሉት ይሄን ያሉት እንግዲህ لحبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهم أتى المرأة المخزومية قصهم ብዙ ጊዜ ብለናል المتفق عليه ነው في اللؤلؤ الفؤاد امرأة مخزومية سرقت እንግዲህ ሸሪፋ የሆነ ሴትዮ ሰረቀች በጣም ተጨነቁ ቁረይሾችን በጣም አስጨነቃቸው ይሄ ጉዳይ እቺ ሴትዮ ነገሯ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከደረሰ እጇ ሊቆረጥ ነው እሷ ደግሞ እንግዲህ ምን አልአሽራፍ ናት ብለው እንግዲህ ምክክር ጀመሩ ይሄማ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚወዱት የሚያቀርቡት አለ እሱን ላኩ ተባሉ ማን ነው ብለናል ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ይሄድና እሱ ይሸምግል እና እንዳትቆረጥ ያርግ ብለው ኡሳማን ነገሩት ኡሳማ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዶ ሲናገር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቆጣ ብለው አተሽፈዑ استفهام انكاري أتشفع في حد من حدود الله حديث እንግዲህ ረዘም ያለ ነው እና فأمر بقطع يدها እንቢያሉ ጇ ተቆረጠ ሴትዮይቱ ከዛም በኋላ ልጃቸውን ዘክረው لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها ሚሆን ነገር አይደለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አረግ ስለዚህ ይሄን ብለው በኡሳማ ላይ ከመለሱ በኋላ ثم قام فاختطب ተነሱ ቆሙና ኹጥባ አካሄዱ ኹጥባ ለሷሃቦቻቸው ተናገሩ فقال ذا ኹጥባ ላይ ምን አሉ ايها الناس እናንተ ሰዎች ሆይ مخاطبا للصحابه مباشره ومن بعدهم عبر الصحابه ደግሞ እኛንም ለኛም እየተናገሩ انما هلك الذين من قبلكم كنانت بستفيت የነበሩ ኡመሞች የጠፉት እኮ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انهم كانوا በመሆናቸው ነው إذا سرق فيهم الشريف تركوه درجة له بلو
ሸሪፍ የሆነ ሰው ሲሰርቅ በመታዋቸው وإذا سرق فيهم الضعيف ደካማ ደግሞ ሲሰርቅ በእነሱ መሃል أقاموا عليه الحد حدን በማቆማቸው እንግዲህ ሰውን በጠበቃ ለያይተው ሸሪፍ ከሆነ አላህን ሐድ ያቆሙበትም ወضعና ضعيف ከሆነ አላህን ሐድ ያቆሙበታል በዚህ ምክንያት እነሱን ካጠፉ ምክንያቶች መካከል አንዱ ይሄ ነው እኛም ያንን የምናረግ ከሆነ ማንጠፋበት የለንም ሊሉ ነው ይሄንን ማለታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የአላህ ሁዱዶች ሰዋሲያ ሰዎች ላይ በሁላቸውም ሰዎች ላይ ይፈጸማሉ እንጂ ለየት እየተደረጉ የሚታው ለየት እየተደረጉ ሁዱድ የሚቆምባቸው ማህበረሰቦች የሉም ሐዲሱ ረዘም ያለ ነው እንግዲህ በተማሚህ አንብበው ብለዋል وله من وجه آخر لمسلم دغمو بليلا منجد مالت بليلا سند عن عائشة كعائشة يتورى حديث من علج كانت امرأة تستعير المتاع عند السيتيو نبرت قالوا عائشة رضي الله عنها من دين متارك اقا تواس نبر تستعير مالت تواس نبر المتاع مالت اقاوچن تواس نبر እንግዲህ የተወሰቀ ይሄንን ድስቱን ምናምኑን አወሱን ያለች ተዋስ ነበር ከተዋሰች በኋላ ወተጅሐዱሁ ትክደዋለች ተውሳ ያንን የወሰደችውን ነገር መልሽ እንጂ ስትባል አላየሁም ጀህድ ማለት እንግዲህ ኢንካር ማለት ነው ባይሆን ጀህድ የሚባለው አخصنا من الانكار ተብሏል على كل الاحوال የሚያውቁትን ነገር መካድ ጁሁድ ይባላል ጀህድም ይባላል ያኛው አዓም ይሆናል የሚያውቀውንም የማያውቀውንም ቢሆን እና ትዋስና ቃ ሲፈለግ ከሷ ያቃ ትክዳለች فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ነብያችን صلى الله عليه وسلم የዚችን ሴትዮ እጅ በመቁረጥ አዘዙና ተቆረጠ እንግዲህ እዚህ ላይ ነዋዊም ያሉትን ብለናል ሌሎችም ያሉትን ተውሶ የሚክድ ሰው ይቆረጣል አይቆረጥም ቀውለል ጅምሁር አይቆረጥም ነው ቃውን ይመልሳል ወንጀለኛ ነው እንጂ እጁ ሹብሃ ስላለ አይቆረጥም ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አብራራ ይሆናል الامام النووي ابن القيم له وجه اخر ሌላ አረዳድ አላቸው في تهذيب السنن الزاب داودም ላይ ተቀስ አድርገን አሳልፈናል على كل الاحوال ሴትዮ አሁን አይሻ የዘከሩት ሴትዮ እየተዋሰች ቃ ትክድ ነበረ በዛ ምክንያት ተቆረጠች ለማለት ሳይሆን የተዋሰች ትክዳለች ስራዋ ይሄ ምን ዲምን አፍዓሊሃ السيئه ከመጥፎ ስራዎቿ መካከል ይሄ ነበረበት እንደዛው እንደለመደችው ደግሞ ሰረቀች የተቆረጠችው የተዋሰችውን በመካዷ ሳይሆን በሰረቀችው ነው ይላሉ الامام النووي እንግዲህ ሙስሊም ላይ መትን رقم الحديثን አሳልፈናል እዛ ላይ شرح النووي ማየት ያለው እና ከዚህ ምን ረዳው ቅድምም እንዳልኩት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሐድ የሚያቆሙ አካሎች ሰዎችን መምረጥ የለባቸውም አህሉል ኪታብ የጠፉት በዚህ ምክንያት ሌሎችም ያጠፏቸው ምክንያቶች መኖራቸው ጋር በዚህ ምክንያት ጠፍተዋል እና ይሄንን ማድረግ من طرق الهلاك ከመጥፊያ መንገዶች ስለሆነ ሰዋሲያ ሰዎች እንግዲህ እና አክረመኩም እንደላህ ያጥቃኩም ነው እዚህ ዱንያ ላይ ከሌላ ሐድ ይቆማል ከሌላ ሐድ አይቆምም የሚባልበት አባባል አጋጣሚ እንደሌለ ከሐዲሱ እንረዳለን እንግዲህ ከፋጢማ የሚወዷት የለም ፋጢማ የኔ ልጅ እንኳን ብሰርቃሉ ምን አረጋለሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وحشاها አሰርቅም እሷ እና እጇን ቆርጣት ነበር ይሄን ያሉበት እንግዲህ እቺ የሰረቀችው ሴትዮም አንደኛ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጆች ይሄንን እንግዲህ የተከሰተው ይሄ ቀضያው ሴትዮዋ መخزومያዋ የሰረቀችው አመል ፈትህ ነው ያሉ አሉ ሁለት ናቸው ቂሷዎቹ ብሎ ሐጀተል ወዳዕ ላይ ነው ያሉ አሉ በዛ ሰዓት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጆች ያለችው በህይወት ፋጢማ ብቻ ስለነበረች ነው ፋጢማን የዘከሩበት ምክንያት ሌሎቹ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀድሞ ምን ሆነዋል ሙተዋልኩ በህይወታቸው ነው የሞቱት ወንዶቹም ሴቶቹም ከፋጢማዎች ሌላ እቺ የሰረቀችውም ፋጢማ ስለምትባል ስሟ ሞግሸ ስለሆነች ነው የሳቸውን ፋጢማ ቢንቱ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘከሩት ሌሎችም እንግዲህ ሰበቦች ይኖራሉ አልሙሂም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐድ ሲቆም ሁሉም የአላህ ባሪያ ነው አላህን ሐድ የሚያስወጅብ ነገር የፈጸመ አካል ሙጃመላ አይደረግም የአላህ ሐድ ይቆምበታል
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان صحيح الجامع عن استشارة متو سبعتين حديثنا يلالو صحيح الجامع الصغير يالو يا زلاي كان ضعيف نو بيلوت الزالي يهنن بلوال الحديث هنا من هلال ضعيف أخرجه أحمد صستنيا 380 15136 حديثنا هلال في مسند الإمام أحمد وأبو داود 4391 እና 4392 በተከታታይ ሁለት ቁጥር ማለት ነው وفي 4393 ሶስት ቁጥሮች ማለት ነው وابن ماجه 2591 እና 3935 والترمذي 1448 وقال الترمذي عقبه وقد روى مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج والنسائي 888 في الكبرى 7419 ليلام قطر قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات فقال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حديث لا ينقدي تخلفوا صحيح الجامع لاي قطر ذكرنا للزلا ينقدي ما يثنو صحيح الجامع 5407 قطر بلوال صحيح الجامع الله سو يايا እንግዲህ ይሄ ሐድ የሚባለው ነገር ደግሞ በሹብሃ በመናምን ይገፈተራል ብለናል ሌላ ቦታም እንዳለ ነው አሁንም የሶስት ነገሮች ዘከሩና በእነሱ ላይ ቀጥዕ የለም ያን የወሰዱትን ነገር ይመልሳሉ እንጂ እጆቻቸው አይቆረጥም አንደኛ ليس የለም አሉ على خائن በሚከዳ ሰውዬ ላይ خائن ማለት እንግዲህ የሚከዳ الخائن هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ እንግዲህ ገንዘብህን እኔ ጥሩ ቦታ አስቀምጥልሃለሁ እኔ ጋር ቢሆን ይሻላል ምናምን ይልና አንተ እንደዚህ ይጠፋብሃል ሌባ ሊቀማህ ይችላል ምናምን ይልና المهم ናሲህ መካሪ መስሎ ይቀርብና እጁ ሲገባ ያ ገንዘብ ምን ያረጋል ይክዳል ይሄ ምን ይባላል መካሪ መስሎ ነካሪ خائن ነው ይሄ ሹብሃ አለበት ያንን ገንዘብ እንዲመልስ ይደረጋል እንጂ እጁ አይቆረጥም ማለት ምክንያቱም ሹብሃ አለው ሰተኸው አንተ ለያዝልህ ብሎ እኮ ሰጠኸው ይሄ መስጠትህ ምን ሆነ ለያልን ነው ሹብሃ ሆነለት እጁ እንዳይቆረጥ በخائن ላይ ቀጥዕ የለበትም ማለት ያንን ገንዘብ ግን ይሄ ሲባል ገንዘቡ ለሱ ሐላል ነው ይወስዳል ላ ይሄን ማለት አይደለም ገንዘቡን ይመልሳል የሰው ሐቅ ነው ቀጥዑ ይቀርለታል ولا منتهب ማለት ደግሞ የሚቀማ አይን ባይን ነው እንቲያብና اختلاس እንግዲህ ይለያያል አይን ባይን የሚቀማ እሱም የለም المنتهب هو من يأخذ الشيء من مالكه على جهة الغلبة والقهر منتهب ማለት እንግዲህ በጉልበት በኃይል አቸንፎ አንተን አቅቶ መንጥቆ የሚወስድ እሱም እንግዲህ ሰሪቃ አይባልም ቀጥዕ ያለው በሰሪቃ ነው ይሄ ነህብ ነው የሚባለው منتهب ላይ ቀጥዕ የለም ይሄም አብዛኛውን አሉ እንግዲህ ሰሪቃ خفية ነው ብለናል ማን ይደርሳል ማን የሚሰርቅ ሰው እኮ ቦታም ሰዓትም ሁሉንም አይቶ ነው የሚሰርቀው ይሄ ግን በሰው መሃል በጉልበት ወስዳለው የሚል ከሆነ እንግዲህ ድሮ ሰዎች ያሸባብ ካኑ يغيثون الملهوف ይሄንን መዝሉምን ምናምንን በሸሪዓችንንም ማገስ ግዴታ አሁን ሰው ያየ ዝም ይላል ሰው እኮ እንኖራለን ይያለ መኖር አልቻለ እየፈራ እኮ ነው አሁን በተባበረ እሱ ጋር ነገ እኔን ያጠቃኛል ደግሞ አይድንም አሁን ወንድም እንደዚህ ሲደረግ ዝም ካልክ ነገ ያንተ ነው አይደለም ነው ያ ሸባብ والله ያንተ ነው ስለዚህ ላሁዳ ناخذ على ايدي الظلم ምንም አያመጣም በአበረሰቡ አንዲ ከሆነ ሸረኞች ምንም ማድረግ አይችሉም
ግን ማህበረሰቡ ዝም ስለዚህ ያልተቆረጠበት ምክንያት ይሄ ስለሆነ ነው በጉልበት ወስዳለሁ የሚል ምናምን ከሆነ ሰዎች ይተባበሩና የዛን ሰውዬ ንብረት ያድኑለታል ቀጥ የለበትም ሰውዬው ሙንተሂድ ቀጥ የለበትም አሉ የሰው ገንዘብ ይወስዳል ሳይሆን ገንዘቡ ይመለሳል ላኪን ቀጥ የለበት ሐደስ ሰሪቃ ይሄ ወይም ሰሪቃ የሚባለው ነገር ኑህባ ላይ ስለሌለ ወላ ሙኽተሊሲን በሙኽተሊስም ላይ የለም አሉ እሱን ሲያርፉት ደግሞ المختلس هو من يأخذ الشيء من صاحبه بسرعة እንግዲህ ዘንጋ እንዳልክ ቶሎ ላስ ያረጋዋል قهر غلبة ምናምን የለውም አንተ አልተጠነቀቅክም يخطف منك الشيء ቶሎ ብሎ ይነጥቀዋል እሱም ሕክማው ቀድም እንደተባለው ነው እነዚህ ሶስቱ ላይ ያው ረደል ማል ነው ያለባቸው እንጂ ቀጥ የለባቸውም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ሕክማው ቀድም እንደተባለ ነው ስለዚህ እንግዲህ ሰሪቃና እንቲሃብ اختلاس ኺያና የተለያዩ ናቸው ቀጥ የሰበተው ደግሞ በምንድነው ይያልን በሰሪቃ እነዛ አሁን የተባሉት ነገሮች ሰሪቃ የሚለው ቃል ስለማያካትታቸው ቀጥ የለም በእነዚህ ላይ ያሉ አሐዲሱ እንግዲህ ኢስባቱ አደመል ኢስባቱ ላይ ተለያዩ على كل الاحوال قدم ያልነው ኪታብ አለ እሱ ላይ ተخريجون ማየት ሐዲሱን الامام احمد في المسند كذلك أصحاب السنن الأربعة في سننهم زقبوت الإمام الترمذي الإمام محمد بن حبان البستي أبو حاتم هلتو صحيحنا بلوتال وكذلك انقدي صحيح الجامع الشيخ الألباني نوبلنال الساتشوم صحيح الجامع الصغير لا الجامع الصغير انقدي يسيطين أصل الكتاب لكن تخريجه إلى صحيح وضعيف يا الشيخ الألباني نو يالنو صحيح الجامع الصغير لاي قدم تزقسوا رقم صحيح نو بلو تالي لالو نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين